Okay. Good morning. What we have discussed last lecture. What we have discussed last lecture. Basic relationship between pixel. Yes. Basic relationship between pixel and uh, again I have repeat you and explain you with the help of one example how you can uh, identify the resolutions of images, right? How you can identify the resolutions of images. For example, spatial resolution, how you can calculate, and gray level resolution. So that we have discussed with the help of an example, right? Uh, Again, I will repeat for you. Mm, for example, if your image of size 128 by 128 with gray level of 256 gray level, that is L is equal to 256, then that M into N, that means that 128 by 128 will be your spatial resolution, and that L, that means that 256 levels will be your gray level resolution, right? So in this way you can calculate uh, resolutions for any image. The resolution for any image you can calculate with this formula. Okay, the point is to remember is spatial resolution is equal to M into N, and gray level resolution is equal to L, that means number of intensities levels, and that is depending upon the number of bits that you have used to represent a single pixel, that is k. L is equal to 2 raised to k, that means that L is totally depending upon the value of k. How many bits you are using to represent a single pixel, that will decide the intensity levels, and ultimately L is nothing but again your gray level resolution. So ultimately you are deciding your gray level resolution. Clear with this? And again, also I have cleared one thing while calculating the image size, that is M into N into number of bits used, and that is not intensity level. Formula is M into N into K, that means that number of bits used to represent a single pixel. So in that way you can calculate the image size also. Now we have discussed basic relationship between the pixel, and why we require that basic relationship between pixel, because if you want to enhance image or if you want to modify your image, anyway you have to process on that image, and to process that image you require this all basic relationship between pixels, right? In yesterday's lecture I have cleared you one thing also. There are two ways in that so that you can process on your image. There are two ways with you. First one is directly you can directly operate on the individual pixel, right? Whatever the you have that 2D time domain image, within that image you have different rows and columns of pixels. Now there is one method that you can directly manipulate on that individual pixel with the help of certain techniques. That method is called as spatial domain processing. That method is called as spatial domain processing. And there is another method. What is that? First you have to convert that 2D time domain image into frequency domain image by using Fourier transform. Then in that frequency domain image, now you can use different filters. You can use band pass filter, low pass filter, high pass filter, depending upon your application. That means at that frequency domain you can process on that image, and again with the help of inverse Fourier transform you can convert back that frequency domain image to time domain image, right? So in these two ways you can manipulate or you can process the image for your desired output, for the desired output. Okay, now this is about the again how what are the different tools in spatial domain processing, what are different filters that are available in frequency domain processing. So all that part we are going to cover in unit number 3, that is next to next unit. Okay, but for time being
just remember this thing. There are two ways to process or modify the image. First one is a special domain image. Special domain processing means in that we have to direct operate on the pixel, or we have to direct modify or process on the pixels itself. That is special domain processing. And another way is to frequency domain processing. That means first you have to convert that 2D time domain image into a frequency domain, and how you can convert that using Fourier transform. Now process on that image in frequency domain and again convert back to the time domain image using inverse Fourier transform. So these are the two different techniques or ways by using that you can process or modify on your image. Clear? So now next we have studied in that basic relationship between the pixel, we have studied the distance measure, right? What do you mean by chessboard distance? What do you mean by uh, uh, Euclidean distance? What do you mean by block distance? So that we have all studied. Then we have studied the next relationship, that is connectivity and adjacency, right? Connectivity means what? The pixel, you have to consider the center pixel, and the top, bottom, and left and right pixel is called as four connected pixel. Similarly, in that four connected pixel, if you consider the diagonal elements, then that will be eight connected pixel. And if for cluster structure, you can have the six connected pixel also. So that also we have studied. Then we have studied the adjacency also, right? If you have pixel P, that is four connected, pixel Q, that is also four connected. Now that pixel elements of four connected pixel Q is a set of that pixel P, then you can say there is adjacency between pixel, four adjacency between pixel P and Q. Similarly, you can find the eighth adjacency also, right? So we have studied the connectivity, adjacency. Now we will discuss about the paths. Now what do you mean by paths? A digital path or curve from pixel P that have certain coordinates x comma y to pixel Q that has certain coordinates s comma t is a sequence of distinct pixels with coordinates, right? Means wherever the your location of pixel P is there, and wherever is the location of pixel Q is there with their coordinates. So to connect that pixel, there is a certain path, and each element of that path or each pixel within that path has different coordinates, right? Each pixel within that path has individual pixel coordinates. So this is about the path. You can understand this concept of path with the help of one example that we are going to discuss soon. Okay, but just time being, just remember one thing. Path means what? It is a what we can say, the path traced by the origin pixel to the source pixel, and that path includes different pixels which are connecting to origin and to the source, and each that pixel has some fixed coordinates. Okay, so this is the concept of path. Now next, region and boundaries. Now what do you mean by region and what do you mean by boundary? So region R has to be a subset of pixels in an image. We call R region of image if that region is a connected set, right? For example, if that R is a subset of pixels in an image, right? That particular region is a subset of particular entire image. Now, then you can call that R region of the image if R is a connected set. Means if that region either it is 8 connected or it is 4 connected, then you can call it as a region of that image. बरोबर आहे? म्हणजे जी काय एक मोठी इमेज आहे त्यातला जो आर 4 कनेक्टेड किंवा 8 कनेक्टेड जो पाथ आहे किंवा जे पिक्सेल्स त्याच्यात येतात, त्या पिक्सेल्सच्या सेटला तुम्ही रिजन म्हणू शकता. त्या पिक्सेल्सच्या सेटला तुम्ही रिजन म्हणता. And what is boundary? A boundary is
called as border or contour of a region R is the set of pixels in the region that have one or more neighbors that are not in R. म्हणजे आता जे आपण 4 कनेक्टेड किंवा 8 कनेक्टेड जो आपण रिजन किंवा जी रिजन सिलेक्ट केलेला आहे त्या रिजन मधला जो आउटर म्हणजे त्याची जी बाउंड्री पिक्सेल्स आहेत त्यांना तुम्ही बाउंड्री म्हणणार. बरोबर आहे. त्याच्यातले जे सगळे आउटर मोस्ट पिक्सेल्स आहेत, बरोबर आहे, सेंटर पिक्सेल सोडून जे आउटर मोस्ट सगळे पिक्सेल्स आहेत त्यांना तुम्ही बाउंड्री म्हणणार. बरोबर आहे. रिजन मध्ये सेंटर पिक्सेल सुद्धा कन्सिडर होतो, पण बाउंड्री मध्ये सेंटर पिक्सेल कन्सिडर होत नाही. रिजन मध्ये सेंटर पिक्सेल कन्सिडर होतो, बाउंड्री मध्ये सेंटर पिक्सेल सोडून जे काही रिमेनिंग आउटर पिक्सेल्स आहेत दॅट यू कॅन कॉल इट ॲज अ बाउंड्री. अँड रिजन इज व्हॉट? दॅट एंटायर set of pixel including center pixel, that is entire region of that particular image. So this is about the concept of region and boundary. Now we will discuss one example and this may be a numerical that may come to your exam. So the example it is given, you have to calculate the shortest path, right? You have to calculate the shortest path of using 4 connectivity. You have to calculate the shortest path using 8 connectivity, and you have to calculate the shortest path using m connectivity, right? Now how you can calculate? Now in example, the origin pixel and source pixel they have mentioned. For example, here now they have mentioned v is 1,2, right? That means strictly you have to follow the pixel with values 1 or 2. That means in this entire pixel you have to follow the value, right, which should be either 1 or 2, and it is given the clearly p is a source pixel. That means from that pixel you have to start tracing your path and you have to reach to the q. That means q is your destination pixel and p is your source pixel, right? Means you have to start tracing your path from the p and you have to reach to the q. Q is your destination, p is your source. And while tracing path, what values you should consider? That is either 2 or 1. Either 2 or 1. Now tell me, we will start tracing our path from the origin pixel, that is pixel p. Now tell me what pixel I should consider in case of 4 connectivity, or what are the pixels that I should consider in case of 4 connectivity. जो ओरिजिन पिक्सेल आहे p विथ व्हॅल्यू 2 त्याचे 4 कनेक्टेड पिक्सेल्स कुठकुठले आहेत मला सांगा. Two and one. Very right. It is 2 and 1. So 2 is also allowed to consider, 1 is also allowed to consider. Now next, if I will consider 2, then my next question is, can I reach to path q? We have to strictly follow the 4 connectivity only. Now don't consider about 8 connectivity. We have to strictly follow the 4 connectivity first. Okay. Now if we consider that 2 value pixel, then can I able to get the next path? No. Why? Because now the pixel which is first tell me what are the pixels that we can consider in that 4 connectivity? Top, bottom, लेफ्ट अँड राईट, राईट. आपला जो पिक्सेल आहे इंटरेस्टचा त्याच्या वरचा, खालचा, डावीकडचा आणि उजवीकडचा एवढेच पिक्सेल आपल्याला 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये कन्सिडर करायचे. बरोबर आहे. मग मला सांगा, जर का मी तो पी च्या वरचा पिक्सेल दोन व्हॅल्यूचा पिक्सेल जर का कन्सिडर केला विच इज अबाव द पिक्सेल पी, दॅट इज ओके. बट नाउ व्हॉट आर द 4 कनेक्टिव्हिटी ऑफ दॅट पिक्सेल 2?
त्या पिक्सेल 2 ची 4 कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे का? नाही मिळणार. का? कारण त्याच्या वरच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू किती आहे? 3 आणि उजवीकडच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू किती आहे? 3 आणि आपल्याला डायगोनल पिक्सेल कन्सिडरच करायचं नाही कारण आपण 4 कनेक्टिव्हिटी बघतोय. डायगोनल पिक्सेल हा 8 कनेक्टिव्हिटी मध्ये कन्सिडर करायचा. म्हणजे आपल्याला ती व्हॅल्यू जी मिळते विच इज आउट ऑफ अवर सेट. सो वी विल नॉट गो फॉर दॅट 2 पिक्सेल, वी विल गो फॉर द पिक्सेल विथ व्हॅल्यू 1 and which is also right. So I have shown that arrow. Now I have traced the first link, that is 1. Now tell me, we have reached to the now that pixel 1. Now where should I go by using 4 connectivity? 2. Very right. Right. Now I will go to the 2 because the pixel which is above to that 1, which is of value 3, which is not in our set, so we cannot consider that. So we have to consider the 2 value and which is also right to that. That means it is following the 4 connectivity also. Okay, so we have considered that next pixel as a 2. Now tell me which pixel should I go to? Up next. 2. Okay, the pixel which is above that 2 pixel, which is of also value 2. Okay, 2. yeah, yes, that's correct. Now next path. 1. 1. 1 which is above that 2, right? That is 1. Okay, so we have reached on that 1. Now next. 2. Okay, 2, but I want to what we can see, get the hint for you. We are using the 4 connectivity only. Our diagonal elements are allowed in 4 connectivity? Oh, no. No, then me cannot have the 4 connected paths. We Yes. stop here only. We cannot reach to that pixel Q because in 4 connectivity we cannot have the diagonal paths, and we cannot consider the topmost and rightmost also because it is out of that set. We have to consider either 1 or 2 value, and that topmost has value 3, rightmost also has value 3, so we cannot consider that, right? So there is no 4 connect. So from this you can simply conclude that there is no 4 connectivity or 4 adjacency between 4 connectivity path between pixel P and Q. आपण Q पर्यंत पोहोचू शकतोय का? नाही पोहोचू शकत. वी विल गेट स्टक ॲट 1 ओनली. ह्याचाच अर्थ काय होतो की पिक्सेल P आणि Q मध्ये 4 बाय युजिंग 4 कनेक्टिव्हिटी वी कॅनॉट एस्टॅब्लिश पाथ. बरोबर आहे, म्हणजे त्याच्यात 4 कनेक्टिव्हिटीचा पाथ नाही आहे. राईट. सो I have shown with that fully. That means cross mark. Okay, means now we cannot consider that 4 connectivity. Okay, now what we have next? 8 connectivity. Now tell me, by using 8 connectivity, so I have clearly mentioned here, so path does not exist, means we don't have that 4 connectivity path between pixel P and Q. Now we have that 8 connectivity. Okay, now we will check for 8 connectivity. Okay, now start with 8 connectivity. Which path I should consider first now? 1. 1. Okay, very right. Next. 2. 2. But which 2? Which one is the pixel which is diagonally connected or which is right to that one? Up next. Up next. जो Diagonally path 2, sir. राईट साइडचा 2 कन्सिडर करायचा का डायगोनली 2 कन्सिडर करायचा? Diagonally, sir. Diagonally. Very right. Very right. I have to consider that diagonally 2 path because it is allowed in 8 connectivity. Clear? Okay. Yes. Now next. 1. 1. Okay. 1. And now next. Now That- 2. 2. That Q. diagonally 2, right? Because it is 8 connected path and we can have the diagonal collected. Diagonally pixels are allowed in 8 connectivity. Now with using 4 connectivity we don't have any path. बरोबर आहे का नाही? 4 कनेक्टिव्हिटीचा इथला कुठलाही पाथ एक्झिस्ट नाही. बट इन केस ऑफ 8 कनेक्टिव्हिटी, yes, there is path exist between pixel P and Q.
कळलं का ही अशा प्रकारची गणितं कशी सॉल्व्ह करायची? पहिले तुम्हाला व्हॅल्यूज कुठकुठल्या दिलेत ते बघायचं, नंतर पहिले 4 कनेक्टिव्हिटीनी पाथ आहे का ते चेक करायचं. असेल ओके फाईन, वेल अँड गुड. तो नसेल 8 कनेक्टिव्हिटीनी चेक करायचं. असेल हा 4 5 अजून एकदा सांगा ना. ओके. हा आता आपल्याला पिक्सेल पी आणि क्यू मधला ओके आय विल एक्सप्लेन इन मराठी नाव. ओके सो दॅट यू कॅन हॅव बेटर अंडरस्टँडिंग. आता आपल्याला पिक्सेल पी आणि क्यू मधला काय करायचा आहे? 4 कनेक्टिव्हिटी काढायची. बरोबर. आधी मला सांगा 4 कनेक्टिव्हिटी म्हणजे काय? म्हणजे कुठले पिक्सेल्स आपण कन्सिडर करणार 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये? टॉप 1 and 2. वरचा नाही 1 and इथे नका सांगू. इन जनरल आपण कुठले पिक्सेल कन्सिडर करू शकतो 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये? टॉप मोस्ट, बरोबर आहे, वरचा, खालचा, डावीकडचा आणि उजवीकडचा. बरोबर आहे. हे 4च पिक्सेल आपण 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये कन्सिडर करू शकतो. समजलंय? मग आता आपला ओरिजिनल पिक्सेल आहे 2 आणि आपल्याला अजून एक रिस्ट्रिक्शन काय? आपल्याला व्हॅल्यूज कुठल्या चूज करायच्या? आयदर 1 or 2. We cannot go for 3 or 4 pixel value, right? Our pixel is 1 or 2. 1 or 2 या दोन पैकीच एक कुठली तर व्हॅल्यू असेल तर तो आपल्याला पाथ कनेक्ट करता येईल. म्हणजे तिथं जर का आता सपोज या पी च्या बाजूला सपोज जर का 3 पिक्सेल असता, बरोबर आहे, इथे 1 आहे पण सपोज 3 पिक्सेल असता तर तो तुम्हाला गृहीत धरता आला असता का? दो देर इज 4 कनेक्टिव्हिटी, तो 4 कनेक्टिव्हिटीने कनेक्टेड आहे पण त्याची व्हॅल्यू काय ते पण तुम्हाला बघावं लागतं. बरोबर आहे. म्हणजे इथं तुम्हाला 2 नियम फॉलो करावे लागतात. एक, 4 कनेक्टिव्हिटी म्हणजे तो वरचा, खालचा, डावीकडचा किंवा उजवीकडचा पाहिजे हे पहिला नियम, आणि परत तो त्या सेट मधल्याच व्हॅल्यूचा पाहिजे हा दुसरा नियम. या दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तरच तो तुम्हाला पिक्सेल गृहीत धरता येतो. मग आता या एक मध्ये दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतात का नाही बघा. तो त्याच्या उजवीकडचा पिक्सेल ही पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय होते आणि जो तुम्हाला सेट दिलेला आहे v is equal to 1, 2 ती त्या सेट मधली व्हॅल्यू आहे की दुसरी कंडिशन पण सॅटिस्फाय होते. बरोबर का नाही? अँड दॅट्स वाय वी हॅव कन्सिडर दॅट पिक्सेल 1. बरोबर आहे. आता परत त्या 1 ची कनेक्टिव्हिटी चेक करायची. 1 च्या डोक्यावर काय आहे? 3. बरोबर आहे. डाव्या हाताला 2 पण तो रिव्हर्स पाथ होईल त्यामुळे तो कन्सिडर करून चालणार नाही. उजव्या हाताला काय आहे? 2. येस. आणि 2 ही त्या सेट मधली पण व्हॅल्यू आहे म्हणजे आपण तो उजव्या हाताचा 2 पिक्सेल सिलेक्ट करू शकतो. हा आपण सिलेक्ट केला. बरोबर. आता त्या 2 पिक्सेल वर यायचं. आता 2 पिक्सेलची 4 कनेक्टिव्हिटी बघायची. डोक्यावर काय आहे? 2. ओके व्हॅलिड, आणि तो त्या सेट मधली पण व्हॅल्यू आहे. तो पिक्सेल चूज करू शकतो. डाव्या हाताला काय? 1 पिक्सेल पण तो रिव्हर्स पाथ होतो त्यामुळे तो नाही चूज करू शकत. आणि उजव्या हाताला काय आहे? 3 व्हॅल्यू आहे की जरी 2 हा 3 ची 4 कनेक्टिव्हिटीने कनेक्ट आहे पण आपला इंटरेस्ट काय आहे? आपला व्ही सेट काय आहे? 1 किंवा 2 व्हॅल्यूज पाहिजे. आहे का तिथे 1 किंवा 2 व्हॅल्यू? नाहीये. 3 व्हॅल्यू आहे त्यामुळे तो पण पाथ आपण करेक्ट करू शकत नाही. त्यामुळे मग उरला कुठला पाथ? फक्त त्या 2 च्या डोक्यावरचा जो 2 पिक्सेल आहे तोच आपण सिलेक्ट करणार. आलंय लक्षात? आता हा जो पुढचा 2 आहे त्याची 4 कनेक्टिव्हिटी चेक करा. डोक्यावर काय आहे? 1 आहे. बरोबर. म्हणजे तो पिक्सेल आपण कन्सिडर करू शकतो. डाव्या हाताला काय आहे? 3. नो, इट इज नॉट अलाउड. खाली काय आहे? 2 पण तो रिव्हर्स पाथ होतो तो पण पिक्सेल नाही कनेक्ट करू शकत. उजव्या हाताला 2 पिक्सेल आहेत तो आपण हे करू शकतो. पण मग आता इथं 1 का करायचा? कारण जर का सपोज आपण तो उजव्या हाताचा 2 पिक्सेल जर का सिलेक्ट केला तर परत पुढे पाथ जातोय का? नाही जात. आपण स्टक होऊन बसतोय तिथं. का? कारण डोक्यावरच्या पिक्सेलची व्हॅल्यू 3 येते, खालच्याही पिक्सेलची व्हॅल्यू 3 येते, उजव्या हाताला पिक्सेलच नाहीये आणि डाव्या हाताचा रिव्हर्स पाथ होतोय. त्यामुळे मग आपण काय सिलेक्ट करणार? तो डोक्यावरचा 1 पिक्सेल सिलेक्ट करणार. दॅट इज वी हॅव सिलेक्टेड 1. बरोबर आहे. आता या 1 ला बघायचं. बरोबर आहे. आता या 1 ची 4 कनेक्टिव्हिटी चेक करायची. डोक्यावरचा पिक्सेल 3 आहे, अलाउड नाही. डाव्या हाताचा पिक्सेल पण 3 आहे, अलाउड नाही. खालचा पिक्सेल 2 आहे पण तो रिव्हर्स पाथ होतोय तो पण कन्सिडर नाही करायचा. उजव्या हाताचा पिक्सेल पण 3 आहे, अलाउड नाही. त्यामुळे मग इथे कुठलाच पाथ आता पुढे जाऊ शकत नाही. दॅट्स वाय
we have concluded, right, there is no 4 connectivity between pixel P and Q. बरोबर आहे. म्हणजे आता आपल्याला कळलं की यांच्यात 4 कनेक्टिव्हिटी नाहीये. मग आता आपण काय बघणार, 8 कनेक्टिव्हिटी आहे का बघूया. बरोबर आहे. अगेन द सेम प्रोसिजर, यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम दॅट पिक्सेल P. बरोबर आहे. आता सांगा कुठला पिक्सेल धरणार आपण. 8 कनेक्टिव्हिटी बघायची आता. 1. 1 का 1च का, तो डोक्यावरचा 2 का नाही धरायचा. तो डोक्यावरचा 2 पिक्सेल पण सेट मध्ये आहे ना, अलाउड आहे आपल्याला, आणि 8 कनेक्टिव्हिटी मध्ये पण अलाउड आहे. मग तो का नाही धरायचा. वनच का धरायचा, उजव्या हाताचा 1च पिक्सेल का धरायचा. डोक्यावरचा जो 2 पिक्सेल आहे तो 8 कनेक्टिव्हिटीचा पण नियम फॉलो करतोय आणि आपल्या सेट मध्ये पण आहे, मग तो का नाही धरायचा. त्याच्या पुढे एक्झॅक्टली. कारण तो जर का धरला तर पुढचे 5 मिळत आहेत का आपल्याला, नाही मिळत आहेत. म्हणून तो नाही. पिक्सेल आपण नाही धरणार आणि आपण उजव्या हाताचा जो 1 पिक्सेल आहे तो धरणार. ओके. आता त्या 1च्या पुढे कुठला पिक्सेल काउंट करायचा. 2. कुठला 2, डायगोनली कनेक्टेड का उजव्या हाताचा. कनेक्ट आपण दोन्ही पिक्सेल कनेक्ट करू शकतो, पण माय क्वेश्चन इज व्हाय दॅट डायगोनली 2 ओनली. उजव्या हाताचा 2 का नाही कन्सिडर करणार. इथे तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. आपलं एम काय आहे हो, आपल्याला शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करायचा. बरोबर आहे. आता मला सांगा, जर का तुम्ही तो उजव्या हाताचा 2 पिक्सेल जर का धरला तर तुमचा पाथची लेंथ वाढेल का कमी होईल. वाढतो सर. वाढणार आहे. कारण का, 1 पासून तो डायगोनली 2 पिक्सेल आहे, म्हणजे तो तुम्ही उजव्या हाताचा 1 पिक्सेल सिम्पली ओमिट केलात का नाही. बरोबर आहे. कारण आपल्याला शॉर्टेस्ट पाथ कॅल्क्युलेट करायचा आहे, लॉंगेस्ट पाथ नाही. कळलं का. इथे जर का तुम्हाला लॉंगेस्ट पाथ असेल तर तुम्ही असं पण जाऊ शकता, 2 to 1. बरोबर आहे. 1 पासून तो तुम्ही उजव्या हाताचा 2 धरा, त्यापासून तो डायगोनली 2 धरा, परत त्याच्या डाव्या हाताचा 2 धरा, परत डोक्यावरचा 1 धरा आणि परत मग डायगोनली 2 धरा. तुम्ही असं पण जाऊ शकता. पण त्याचा फायदा काय आहे, तो लॉंगेस्ट पाथ होता. आपल्याला काय पाहिजे, शॉर्टेस्ट पाथ पाहिजे. आपल्याला काय पाहिजे, शॉर्टेस्ट पाथ पाहिजे. आलंय लक्षात. त्यासाठी आपण तो डायगोनली 2 कन्सिडर करणार. ओके. आता नेक्स्ट कुठला. नेक्स्ट कुठला पिक्सेल कन्सिडर करायचा. 1. 1. वाय. One. राईट. बिकॉज कारण आता तो परत उजव्या हाताचा 2 धरला तर काय होतंय, आपण स्टक होतोय. बरोबर आहे. तो जर का उजव्या हाताचा 2 पिक्सेल आपण धरला तर आपण परत स्टक होतोय. त्यामुळे आता आपल्याला कुठला कन्सिडर करायचा, 1. अँड फायनली डायगोनली वी कॅन कनेक्ट टू दॅट क्यू, दॅट मीन्स आवर डेस्टिनेशन. आता या 8 कनेक्टिव्हिटी मध्ये आपण पोहोचलो का आपल्या डेस्टिनेशनला, क्यू पर्यंत पोहोचलो का. हो सर. पोहोचलो का नाही. येस. दॅट मीन्स बाय युझिंग 8 कनेक्टिव्हिटी देअर एक्झिस्ट अ पाथ. right, by using 8 connectivity there exists a path. Clear with this. समजलंय का. हो सर. येस सर. येस सर. by using m connectivity असं सुद्धा तुम्ही तेच फॉलो करणार आहात. m connectivity पण फर्स्ट यू हॅव टू स्टार्ट विथ द क्यू. बरोबर आहे. क्यू पासून सुरुवात करणार. देन यू हॅव टू यूज 1. then again you have to use m, then again you have to use 2, 1, 2. बरोबर आहे. म्हणजे m कनेक्टिव्हिटी सुद्धा काय होते, राईट. m कनेक्टिव्हिटी मध्ये सुद्धा तुम्हाला पाथ मिळतोय, बिकॉज m कनेक्टिव्हिटी म्हणजेच 8 कनेक्टिव्हिटी. दॅट 8 इज m कॅन बी एनिथिंग. m कॅन बी एनिथिंग. दॅट m कनेक्टिव्हिटी म्हणजेच 8 कनेक्टिव्हिटी. m कॅन बी एनिथिंग.
If there exists a 4 connectivity, you can say it is 4 connected path. If there exists a 8 connectivity, you can say it is 8 connected pixel P and Q. समजलंय हे अशी एक्झाम्पल्स कशी सॉल्व्ह करायची ते. And finally, you have to come to the conclusion that there exists a path, and you have to write that path sequence. That means 2 to 1, 2, 2, 1, and finally 2. Right? That is, there is a complete path you have traced between pixel P and Q using 8 connectivity. बरोबर आहे. त्या पाथचा तुम्हाला सिक्वेन्स लिहायचा. दॅट विल बी युअर आन्सर. समजलं आहे का नाही? हो सर. फाईन. ओके. वैभव समजलं का रे बाबा? वैभव समजलं का? Okay. Now I will consider the same example. Now you have to solve this example. Okay. The change you have to answer this. Okay. If you stuck up somewhere, I will help you. Okay. But you have to try. आता फक्त मी तो V चा सेट जो आहे तो बदलतोय. Okay. Now consider the set 2,3. Consider the set 2,3. आणि आता मला 4 कनेक्टिव्हिटी आहे का सांगा, 8 कनेक्टिव्हिटी आहे का सांगा. कनेक्टिव्हिटी आहे सर 4 कनेक्टिव्हिटी आहे. 4 कनेक्टिव्हिटी. हा, पाथ सांगा. कसा पाथ धरायचा 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये? 2,3. 2 3 2 3. 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला डायगोनल एलिमेंट नाही कन्सिडर करताय. 4 कनेक्टिव्हिटी नाही आहे सर. नीट बघा अजून. आहे सर 4 कनेक्टिव्हिटी. 4 कनेक्टिव्हिटी आहे. आहे सर. कशी आहे दाखवा. 2 3 2 3 2. तो 3 डायगोनल एलिमेंट होते ना. आपण 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये डायगोनल एलिमेंट अलाउडच नाहीये. फक्त फर्स्ट सर आपला जायचं, आपल्या टूला जायचं सर. आपल्या टूला जायचं सर पहिल्यांदा. हा गेलो. तर राईट साइडला 3 जायचं. हा तर अप मोस्ट. परत अप साइडला 3. हा परत अप साइडला 2. राईटला 3 आणि राईटला 2. व्हेरी राईट. व्हेरी राईट. मीन्स फर्स्ट तो 2च्या डोक्यावरचा 2 पिक्सेल कन्सिडर करायचा. त्यानंतर उजव्या हाताचा 2. बरोबर आहे. त्यानंतर त्या उजव्या हाताचा 3. नंतर त्याच्या डोक्यावरचा 3. परत त्याच्या डोक्यावरचा 2. परत त्याच्या उजव्या हाताचा 3 आणि फायनली Q. बरोबर आहे. मीन्स देअर एक्झिस्ट अ 4 कनेक्टिव्हिटी. अजून एक 4 कनेक्टिव्हिटीचा पाथ आहे. कोण सांगेल? देअर आर ऍक्च्युअली 2 पाथ्स 4 कनेक्टिव्हिटी. सर मी सांगू का? अजून आहे सर. शुभम गोडके सांगा. सर पहिला डोक्यावरचं 2, हम्म. त्याच्यानंतर राईट साइडचं 3, परत राईट साइडचं 2 आणि परत राईट साइडचं 2 आणि त्याच्या डोक्यावरचं 3 आणि मग 2. Right, right. Absolutely right. So there are actually 4 connectivity paths are exist between pixel P and Q. बरोबर आहे. आता एक काम करा. हे जे 2 पाथ आहेत ते लिहून घ्या. वहीत लिहून घ्या. कारण आता आपल्याला परत या दोन्हीतला 4 कनेक्टिव्हिटी 8 कनेक्टिव्हिटी काढायची आणि परत त्या दोन्हीतला शॉर्टेस्ट पाथ कुठला आहे तो ठरवायचा आपल्याला. फायनल एम ते आहे आपलं की you use either 4 connectivity or 8 connectivity, doesn't matter, but we want the shortest path. आपल्याला लहानातला लहान पाथ पाहिजे. ठीक आहे. The question is, sir, but why we have used the shortest path? Okay, because the answer is very simple. If you take a long path,
you require a large memory to store that. And if you have to process that pixel, and if you can have the short path, so the design is easy, and also you require a short memory or lesser memory. बरोबर आहे. शॉर्टेस्ट पाथच का काढायचा, याचा अर्थ म्हणजे हा प्रश्न कसा आहे की पंढरपूरहून सोलापूरला मोहोळ मार्गेच काय जायचं, पुणे मार्गे गेलं तर काय होतंय, सेम प्रॉब्लेम इथं आहे. बरोबर का नाही. पंढरपूरहून पुणे मार्गे पण सोलापूरला जात आहे, तर पहिले पंढरपूरहून पुण्याला जा, पुण्याहून सोलापूरला जा हायवेनी, मग मोहोळ मार्गेच का जायचं सोलापूरला. बरोबर आहे का नाही. जे लॉजिक तिथं आहे तेच लॉजिक इथं आहे. काय लॉजिक आहे, मेमरी तुम्हाला जास्त लागणार, हा पहिला ड्रॉबॅक. अँड सेकंड वन, यू आर अननेसेसरी इन्क्रीजिंग युअर प्रोसेसिंग. बरोबर आहे. फास्ट प्रोसेसिंग साठी जेवढं शॉर्टेस्ट पाथ असेल, युअर प्रोसेसिंग विल बी फास्ट. जेवढा लॉंगेस्ट पाथ असेल, युअर प्रोसेसिंग टाइम विल बी लार्ज. दिस इज द सिंपल आन्सर. ओके, हे दोन पाथ लिहून घेतले. येस. हा, आता 8 कनेक्टिव्हिटी सांगा मला, पिक्सेल पी आणि क्यू ची 2,3. हा, 8 कनेक्टिव्हिटी. 2 3 होते की सर. हा, 2 सर. हा, सांगा. हा, 3 डायगोनली 3 असं म्हणायचं. 3 आणि क्यू. 2 डायगोनली 3, त्याच्यानंतर 2 हा आणि नंतर 3 टॉप 2, टॉप 3. हा, आणि क्यू. डायगोनली कनेक्टेड 3 अँड फायनली क्यू. ओके, अजून एक पाथ आहे 8 कनेक्टिव्हिटीचा पण. मी सांगू का सर? सांगा. सर डायगोनली 3, हा, राईट साइड 2, डायगोनली 3 आणि 2. व्हेरी राईट. हा, आता हे दोन्ही पाथ लिहून घ्या. हा, आता तुमच्याकडे you have 2 paths, right? You have 2 paths with 4 connectivity. You have 2 paths with 8 connectivity. आता या चारी मधनं मला शॉर्टेस्ट पाथ कुठला आहे ते सांगा. आणि तो कशाचा आहे, म्हणजे 8 कनेक्टिव्हिटी मधला आहे का 4 कनेक्टिव्हिटी मधला आहे? 8 कनेक्टिव्हिटी मध्ये. ओके, फर्स्ट आन्सर इज राईट. शॉर्टेस्ट पाथ इज विथ 8 कनेक्टिव्हिटी. आता तुम्हाला 8 कनेक्टिव्हिटी मधले 2 पाथ आहेत, मग त्यातला कुठला परत ते सांगा. सर मी सांगू का? जर दुसऱ्यांना बोलू द्या की. वैभवला सांगू द्या. वैभव आहे का? वैभव मुकरे, अक्षय मस्के आहेत का? अरे वा वा वा. अक्षय, अजून कोण? धनराज स्वामीनारायण, हे कोण आहे? आपल्या डिव्हिजन मध्ये आहे कोणी असे? सीआर, सीआर, हा, धनराज स्वामीनारायण, अनम्यूट युअरसेल्फ. अक्षय मस्के, अनम्यूट करा स्वतःला. अनम्यूट युअरसेल्फ. रेंज प्रॉब्लेम काय? आता मीटिंग मध्ये जॉईन आहे आणि रेंज कसला प्रॉब्लेम आहे? अनम्यूट युअरसेल्फ. जमीर पठाण, दिग्गज आहेत तुमच्या डिव्हिजन मध्ये. जमीर पठाण इज देअर? येस सर, ही इज प्रेझेंट. हॅलो सर. बहुतेक ते लेक्चर चालू ठेवतात आणि निघून जात आहेत कुठतरी. दे आर नॉट अटेंडिंग विथ फुल अटेन्शन.
Anyway. Okay. Tell me the shortest path distance. Srinivas. First 2, 3, 3 diagonally. 2, 3. 3 and then Q. 2, 3, 3. आणि डायरेक्ट अजून क्यू. Diagonally. नाही. 2, 3, 3 क्यू. 333. हा हा. हा 2, 3, Triple. 3, 3 and Q. Right? 2. सर नाही हम्म. डायगोनल 3 जायचं ना वरती डायरेक्ट 2 वरनं हो 2, 3. हा पुढं आणि परत डायगोनल 3. कुठं डायगोनल असा उलटा इकडे जातोय. सर आपल्याला Q अपसाइडचा diagonal. डायगोनल 3. अपसाइड राईटचा डायगोनल 3. अप साइडचा राईटचा डायगोनल 3 क्यूच्या शेजारचा. नाही Left नाही side. अरे डायगोनली होतो का तू? ते डायगोनली म्हणजे एक झाला तो एकच्या वर आहे. डायगोनल तसा असतो रे. अहो सर पहिल्यांदा 2 वरनं 2 वर गेला की नाही अपसाइडला. हा देन डायगोनली 3 ला जायचं राईट हा साइडच्या. हा तिथून डायगोनली परत 3 ला अजून गेला. डायगोनली 3 ला. हा अजून परत तिथून अजून डायगोनली 3 ला जायचं राईट साइडच्या. राईट साइडला डायगोनली Up room. 3 आहेच तिथे. डायगोनली 1 आहे. सर क्यूच्या शेजारी नाही का सर? पण तू मधला 3 का ओमिट करतोयस तू? 2, 3, 3, ओमिट नाही करत सर 2 वरनं 3 ला. सर आपण 2 वरनं गेलो ना 2 वरनं डायगोनली 3 ला जायचं मधल्या 3 ला. हा गेलो. हा हा मग तिथून वरच्या साईडला जायचं 3 ला वरच्या. हा अक्षय तू सांग. सर आय एम नॉट अंडरस्टँड. काय काय कळलं नाही ते सांग. पाथ. सर कुठले ते पाथ कसं घ्यायचं? कुठले पण ओके. वी विल फायनलाइज द शॉर्टेस्ट पाथ. चला एनीवन एल्स? सर जमीर पठाण सांगतो म्हणते. तू सांग ना शोएब. मी सांगू का? हा 2 3 2 3 2. 2 3 2 3 2. हा नो 2 3 इज फर्स्ट करेक्ट. त्याच्यानंतर तो डोक्यावरचा 3 कन्सिडर करायचा. त्यानंतर डायगोनली 3 आणि परत क्यू. सिम्पल. 2 3 2 3 परत डोक्यावरचा 3 कारण आपल्याला 8 नाही, कनेक्टिव्हिटी sir. मध्ये डायगोनली पण अलाउड आहेत आणि बाजूचे पण अलाउड आहेत. 8 कनेक्टिव्हिटी मध्ये तुम्ही त्या सेंटर पिक्सेलच्या बाजूचे कुठलाही पिक्सेल कन्सिडर करू शकता. 2 डायगोनली 3 नंतर राईट साइडचा 2 हा नंतर डायगोनली राईट साइडचा 3 गुड. हा आणि वरचा 2. हा एक पाथ झाला. अजून एक पाथ कुठला आहे सांग. असंच 8 कनेक्टिव्हिटी वापरून अजून एक पाथ आहे तो बघ आता. 2 अप्परचा 2 हा डायगोनली 3 व्हेरी राईट. डायगोनली 3 गुड. अँड 2. व्हेरी राईट. हा पण एक पाथ आहे. अजून एक पाथ आहे. नंतर 2 3 डायगोनली 2 नाही कुठं डायगोनली 2 आहे आता. वरचा 3चा डायगोनली राईट साइडचा 2 नंतर डायगोनली 3. हा पहिला पाथ झाला. 2 हा अप्परचा 2 तो कन्सिडर केला ना तू मगाशी. अजून एक आहे. अजून एक घेऊ का? हम्म 2 डायगोनली 3 हा 3 डोक्यावरचा 3. डोक्यावरचा आणि डोक्यावरचा हा. 2 बरोबर. राईट साइडचा 3 आणि 2. गुड. हा तिसरा पाथ झाला. तिसरा आता झाला. अजून एक आहे. चौथा पण आहे. सर 2 आणि डायगोनलचा 3 अप्परचा 3 डोक्यावरचा 3. गुड. हा डायगोनली 3 डायगोनली 3. गुड. and 2. and 2 Q. And this is the shortest path. 2 diagonal 3
then upper 3, then again diagonal 3 and 2. This is the only shortest path between P and Q. बाकीचे तुम्ही लेंथ कॅल्क्युलेट करून बघा, सगळे पाथ तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा मोठे येणार. बरोबर. आता ते हा, sir. जमीर पठाणला अनम्यूट करायला सांग रे शोएब. लाईन वरच असतं ते. ते मीटिंग चालू ठेवतो आणि नुसतं फिरणार रे ते. समीर पठाण. बर, एनिवे समजलंय का तुम्हाला सगळ्यांना कसे कॅल्क्युलेट करायचे पाथ आणि कसे शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टन्स ठरवायचं. आधी Yes, you sir. need to work. सर समजलंय. कुणाला नाही कळलंय? सर मी. अक्षय, ओके. हा, म्यूट करू नको, अनम्यूटच राहा. आय विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन्स. ओके. हॅलो अक्षय. हा, येस सर. हा, अनम्यूट करू नकोस. ओके. नाउ टेल मी वन थिंग. Have you understood the four connectivity? नो सर. Oh, yesterday you were absent? नो सर. काल absent होतास का कालच्या लेक्चरला? नो सर. होतोय. Then why you not asked me in yesterday's lecture? कालच तुला मी सांगितलं असतं ना, कारण because I have explained this part in yesterday's lecture. Four connectivity, eight connectivity I have explained in yesterday's lecture. नाही समजलं तर तिथल्या तिथे विटायचं राजा. बरोबर का नाही? तर आज तू मला विचारतोस, तुला मागचं कळलेलं नाही ते. ओके, एनिवे फोर कनेक्टिव्हिटी म्हणजे लक्षात घे. फोर कनेक्टिव्हिटी कुठल्या पिक्सेलची म्हणजे काय? त्याच्या डोक्यावरचा पिक्सेल, खालचा पिक्सेल, उजवीकडचा आणि डावीकडचा, हे 4 पिक्सेल म्हणजे त्या सेंटर पिक्सेलचे 4 कनेक्टेड पिक्सेल्स होतात. कनेक्टेड पिक्सेल्स म्हणजे काय? त्याच्या डोक्यावरचा, खालचा, डावीकडचा, उजवीकडचा आणि डायगोनली जे 4 कनेक्टेड असतात, असे 4 आणि 4 8 झाले. हे त्या सेंटर पिक्सेलचे 8 कनेक्टेड पिक्सेल. आता कळलं? ओके. हा, मग आता हेच टेक्निक वापरून आपल्याला कुठल्याही 2 पिक्सेल मधला पाथ फाइंड करायचा असतो. कुठल्याही 2 पिक्सेल मधला, द सोर्स पिक्सेल अँड डेस्टिनेशन पिक्सेल. इन आवर केस सोर्स पिक्सेल इज P, डेस्टिनेशन पिक्सेल इज Q आणि आपली पिक्सेलची व्हॅल्यू आहे 1,2. म्हणजे आपल्याला या 2च व्हॅल्यू कन्सिडर करायच्या, दुसरी व्हॅल्यू कन्सिडर करायची नाही. आता विथ युजिंग these 2 rules, कुठले 2 रूल? either you can One go and for two. 4 connectivity, either you can go for 8 connectivity, and second thing is you have to consider either 1 or value 2. ओके. हा, मग आता मला सांग, या एक्झाम्पल मध्ये 4 कनेक्टिव्हिटी वापरायची. 4 कनेक्टिव्हिटी म्हणजे काय? फक्त डोक्यावरचा, खालचा, उजवीकडचा आणि डावीकडचा एवढे 4च कन्सिडर करायचे, डायगोनल कन्सिडर करायचे नाहीत. मग आता 4 कनेक्टिव्हिटी पिक्सेल वापरून आपल्याला P पासून Q पर्यंत पोहोचायचं. बरोबर आहे? 4 कनेक्टिव्हिटी वापरून आपल्याला P पासून Q पर्यंत पोहोचायचं. मग आता सांग मला, पहिला पिक्सेल आपण P कन्सिडर केला, आता दुसरा पिक्सेल कुठला कन्सिडर करणार? त्याच्या डोक्यावर. 2. बरोबर आहे. उजव्या हाताचा 1 पण होईल का? होईल की सर. हा, मग 1 का नाही धरायचा आणि 2च का धरायचा हे सांग. माहित नाही. ओके, नो प्रॉब्लेम, आय विल एक्सप्लेन. जर का तू तो डोक्यावरचा 2 पिक्सेल धरला, ठीक आहे, तुला पुढे पाथ मिळतोय का कुठे Q पर्यंत जायला? बघ बरं. नाही सर. नाही. का नाही मिळत आहे? कारण त्याच्या डोक्यावर काय आहे? 3 आणि उजव्या हाताला कुठला आहे? 3. आपल्याला 3 व्हॅल्यू घेता येते का? नाही घेता येत. म्हणून आपण काय कन्सिडर करणार? उजव्या हाताचा 1 पिक्सेल करणार. बरोबर आहे? तो केला. आता नेक्स्ट, आता त्या 1 पासून कुठे जायचं सांग?
पुढं कुठला पण डायगोनली 2 उजव्या हाताचा 2? उजव्या हाताचा. उजव्या हाताचा 2 बरोबर. हा, आता त्या 2 वर गेलो. आता 2च्या पुढं कुठं जायचं? डोक्यावरचा 2. डोक्यावरचा 2 बरोबर आहे. हम्म. दॅट्स व्हेरी राईट. डोक्यावरचा 2. आता त्या 2च्या पुढे कुठला पिक्सेल कन्सिडर करायचा? 1. डोक्यावरचा 1 बरोबर आहे. हम्म. केला. आता 1 पासून आपल्याला अल्टिमेट एम आपल्याला क्यू पर्यंत पोहोचायचंय कसंही, बरोबर आहे. आता 1च्या हो. पुढे आपण कुठे जाणार? माहित नाही सर. माहित नाही, कारण पाथच नाहीये, बरोबर आहे. 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये काय? डोक्यावरचा, उजव्या हाताचा, डाव्या हाताचा किंवा खालचा, बरोबर आहे. आता उजव्या हाताचा पिक्सेल किती आहे? 3. अलाउड आहे का आपल्याला तो? नो सर. डोक्यावरचा पिक्सेल 3 आहे, तो पण अलाउड आहे का? डाव्या हाताला पण 3 व्हॅल्यू आहे, ते पण अलाउड आहे का? नो. आणि खालची व्हॅल्यू 2 आहे, पण तू आपल्याला रिव्हर्स पाथ अलाउड आहे का? रिव्हर्स उलट कशाला मागं जायचं पुढे आलेलं, बरोबर आहे. त्यामुळे रिव्हर्स पाथ पण अलाउड नाही. त्यामुळे या केसमध्ये 4 कनेक्टिव्हिटीचे पाथ नाही. समजलं आता? ओके. बरोबर आहे. पाथ आपल्याला 1 पासून 2 पर्यंत डायगोनली जाता येतो, पण 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये आपण डायगोनल एलिमेंट धरतो का? नाही. नाही धरत. त्यामुळे आता इथनं आपल्याला पुढे कुठेही जाता येत नाही. आपण 1 वरच थांबलो. याचा अर्थ काय? सर जायचंच असेल तर 8 कनेक्टिव्हिटी वापरायची. 4 कनेक्टिव्हिटी मध्ये जाताच येत नाही, बरोबर आहे. तू 5 तुम्हाला मिळतो, पण आपण जे टेक्निक वापरतो त्या टेक्निकने नाही जात आहे. तुला मग 8 कनेक्टिव्हिटीचं टेक्निक वापरावं लागणार. आपला इथं आपण आता 4 कनेक्टिव्हिटीज फॉलो करतो, बरोबर आहे. 4 कनेक्टिव्हिटीने तुला कधीच जाता येणार नाही. 8 कनेक्टिव्हिटी जाता येणार. कळलं? आता तुझा प्रश्न, आता जायचंच आहे ना, मग आपण काय केलं? 8 कनेक्टिव्हिटी वापरलं. आपल्याला जायचंच आहे. आता सांग कसं जाणार? 8 कनेक्टिव्हिटी मध्ये डायगोनल चालते. हा, डायगोनली चालतात, वरती खालचा, डावीकडचा, उजवीकडचा, आणि डायगोनली पण इकडे सगळे 8 पिक्सेलचा कुठलाही धर. सांग आता. सांगा सर तुम्हीच. मी सांगतो रे, तू ट्राय कर की, पेपर तुला लिहायचा आहे. प्रयत्न कर ना. मी आहेच की, अडलं तर काय मी काय तुला थोडी फाशी देणार आहे? सांग ना, ट्राय कर. 1. उजव्या हाताचा 1 असं म्हणायचं, म्हणजे मला कळेल. हा, उजव्या हाताचा 1. ओके. हा, पुढं आहे असा पाथ आणि डायगोनली 3 पर्यंत. 1 नंतर डायगोनली 2 घ्यायचं. बर, डायगोनली 2. व्हेरी करेक्ट. हा, 1. डोक्यावरचा 1 है का नाही? बरोबर. हा, आणि 2 आणि डायगोनली 2. आता गेलोच का आपण त्या पिक्सेल झोनला? येस सर. म्हणजे 4 कनेक्टिव्हिटीनी जाता येत नाही, बट बाय युझिंग 8 कनेक्टिव्हिटी वी आर गेटिंग द पाथ बिटवीन पिक्सेल P आणि Q. बरोबर आहे? बरोबर. हा, आता हेच एक्झाम्पल मी आता आपण सॉल्व्ह केलं. व्हॉट यू हॅव टू डू, कन्सिडर दिस सेम एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल लिहून घ्या, जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय. सगळ्यांनी एक्झाम्पल हे लिहून घ्या. हा सेट लिहून घ्या पिक्सेलचा. अँड आय विल टेल यू नाव द व्ही व्हॅल्यू. हा सेम पिक्सेलचा सेट सगळ्यांनी लिहून घ्या. Done, sir. Have you noted it down? Okay, fine. आता V is equal to 2,3. सेट लिहून घ्या. V is equal to 2,3. And now the question is, find the shortest path using 4 connectivity and 8 connectivity. Find the shortest path using 4 connectivity and 8 connectivity between pixel P and Q. Find the shortest path using 4 connectivity
or 8 connectivity between pixels P and Q. हा प्रॉब्लेम त्यांनी सॉल्व करायचा on a one paper, and you have to send me its screenshot with your roll number and date. ठीक आहे. एक पेज घ्यायचं, त्या पेजवर हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा, तिथे वर कोपऱ्यात रोल नंबर टाकायचा, डेट टाकायची आणि त्याचा फोटो काढून मला व्हॉट्सअपला टाकायचं. पर्सनल मेसेज करा, ग्रुपवर टाकू नका. Personally, you have to send me on my personal WhatsApp number. Don't post it on your ENTC group. कळलंय सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, sir. Okay. So this is about the how path by using 4 connectivity, 8 connectivity, and we have finished with unit number 1, that is image fundamentals. Okay. We have finished with this image fundamental. Have you understood everything? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. From next lecture, we will start with unit number 2, that is two-dimensional transforms. Okay. Today we will stop here. कोणाला काही अजून सुद्धा कळलं नसेल युनिट नंबर 1 मध्ये, they can ask me. Right, they can message me on my WhatsApp with their doubts. I will revert back to you. Okay. Okay, thank you.